Therwan Sarnai. Therwan Sarnai, Swamini Mahansa. 18 වන දුරස්ත භාවනා වැඩසටහනේ දෙවන දින කමඨහන් සාකච්ඡාවට දැන් එළඹිලා තියෙන්නේ. ඒ සඳහා වැඩම වදාළ ඔබ වහන්සේව දෙපා නමස්කාර කර ගෞරවයෙන් පිළිගනු ලබමි. අද ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට ප්‍රශ්න 8ක් ලැබිලා තියෙනවා. හොඳයි. මම චන්ද්‍රිකාට මුලින්ම ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන නිසා අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි. We will take the English questions first and then follow up with Sinhala questions. Okay. Question number 1. Most Venerable Bhante, walking meditation. Decided to keep mind on feet during a walk. I'll start it again. Decided to keep mind on feet during a walk I did to run an errand which took 1 hour and 30 minutes. The path varied from a paved area, tarred road, gravel road, very muddy, slippery path and grassy areas. Noted the difference of how the foot was placed in the different surfaces. In the tarred road and non-muddy grassy areas, the feet were placed heel first and then the rest of the foot with toes last. In the slippery muddy areas, at times the toes were placed first and other times the lateral side of foot and at others the medial side in order to non-slip or fall. There were big watery puddles to avoid and I noted the contraction of muscles on the legs and knees to balance. On the more slippery areas, the steps were closer to each other than the non-slippery ones. Although thoughts came and went, they were brief and not distracting. However, noted several times that thoughts were on what to report and reminded myself that the task was just to observe. Noted the soles of feet got warmer, more on right than left toward the end of the walk. At one point, there was a big gust of wind and some leaves were blown forward off the ground and the thought arose that the walking too was like this, happening automatically due to conditions. Sounds also heard but not distracting and I was able to walk with mind mostly on the feet. Sitting meditation. Observed breath. The in and out breaths were short and very soon broke up and disappeared. I observed closely and they appeared very slightly at times and disappeared again. This happened for most of the session, which was for 1 hour. Thoughts came and went, not distracted, and same with a few images and sensations. There was a cold wave throughout the body, which also came and went. With much gratitude to you, Loku Swamin Mahanse and all the organizers for these tireless efforts to guide us. May you all attain the supreme bliss of Nirvana in this very life. End. Yeah, basically, when we are going for a walk, it is not the walking, walking path, but we are going in the wilderness, maybe in a forest. So there are so many things to take our attention, and once a while it's all right, but there are many distractions in the way. But on the other hand, if you take the same path, say you are selecting a corridor or you are selecting a separate walking path, and constantly you have to walk to and fro in the same path. Now there's a big difference where, easily your mind get bored. But on the other hand, when you are going for walk in the forest, and there are so many things to look, there are so many new things to learn, and you have to be careful on various muddy places, etc. So as a result, your concentration is very high, and your attentiveness is very high. So there are advantages as well. But in terms of the Vipassana point of view, having a typical walking path where you are walking from this end to the other end, again from that end to this end. So likewise, you are walking in the same path, it's the same ordinary experience that you are experiencing, and that is much better. It appears like, how it happens. It's our rational mind
may question why it is so. But the point is, it is not that we are trying to introduce variety or introduce some sort of adventure to our meditation, but rather we are trying to learn and we are trying to improve certain qualities in our mind. So therefore, once a while going for this kind of a walk is all right, just to sort of have a kind of a difference in your life. But on the other hand, find out a kind of a common place, or rather find of a kind of an ordinary place, which is, if possible, it's a flat ground without any troubles or without any obstacles. You are having a straight line, maybe 20-30 feet long, and from this end to the other end you are walking. From that end to this end again you are walking. So same place you are again and again walking, and every day you are using the same place. So again and again mind get used to the same place. So there are you get used to this situation, and there you can keep your eyes in a little distance, say about 5-6 feet ahead, and very gently, in a very ordinary way, in a most say familiar way, you are walking. So there are no any big distractions as such, and there is no any sort of significant obstacles again. So it's a matter of simply walking from this end to the other end. Now while doing that, most of the time your feelings are on the neutral side. They are not pleasurable, they are not painful, rather the feelings are mostly neutral, and your experience is quite ordinary. There are no adventures, there are no big obstacles, rather you simply have to walk from this end to the other end. So this kind of ordinary experience is much beneficial in improving in the Vipassana point of view, because there we are sort of paying our attention more into the neutral feelings and neutral these element characteristics. Most of the element characteristics are mostly neutral, and you are able to carefully recognize all these element characteristics and various feelings. So therefore this is much conducive for your Vipassana. So therefore I invite you to find such a place and to continue your meditation. And the sitting meditation seems to be all right, and you can continue that. Question number 2. Venerable Bhante, I have been practicing Anapanasati meditation off and on for about 3 years, and regular daily sessions lasting for 40 to 60 minutes for the last 3 months. As the breath calms and disappears, it leaving me in a white, cloudy atmosphere, making me light-headed and scary. This can sometimes go on for about 40 minutes. As the breath appears, it disappears in quick succession. I am not able to come out of this situation unless I stop the meditation. Please advise me, Bhante, how to come out of this and proceed with my meditation. Theruvan Saranai. So is this related to sitting or walking? I have been practicing Anapanasati meditation off and on for about 3 years. Yeah, so it doesn't mean sitting, no? Okay. So it's... She has not mentioned. But breath appears, no? Yes. It says as the breath appears, it disappears. Correct. So nothing mentioned about the walking, no? No, nothing. Nothing. So it seems like you are more towards the samadhi, the concentration. So that is why you are going to this sort of deep samadhi type of situation, and you have to balance mindfulness. There are few faculties that Buddha is mentioning: Saddha, Viriya, Sati, Samadhi, Panya. Faith, effort, mindfulness, concentration and wisdom. Among these 5, mindfulness and concentration are the most important ones, where you need to keep mindfulness in the front. Now it seems like from this report, your concentration has come to the front and not the mindfulness. So as much as possible now introduce walking to your practice. So walk in a typical natural way. So don't walk too slowly, but find out your familiar pace of walking, and there you have to keep your eyes looking in the front, not focus to any particular place, rather simply guiding you in the walking path.
and when your foot is touching the ground, you can keep your attention there, and you can try to understand what is going on in this ordinary experience. So this is how we need to improve mindfulness, sati, and that will sort of awaken you, that will improve your awareness, that will improve your sensitivity, so that again will in turn helps you to come out of that concentration where you are going immediately once you sit. So you can little reduce the sitting period, and you can improve or prolong your walking session, so that you can improve mindfulness more, and ultimately mindfulness come to the front. Yeah. ප්‍රශ්නාංක 3. අවසරයි පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ. පරයන්කයට පෙර ටික වේලාවක් යටිපතුලට සත්‍යය යොමු කරමින් සක්මන් කරන විට විටින් විට සිතට එන සිතුවිලි නැති වී යන අයුරු අත්විඳා. නැවත යටිපතුලේ දැනෙන තද ගතිය නැති වී යන අයුරුද දැනුනි. පරයන්කයට පෙර දෙපා සෝදන විට දැනෙන සීතල ගතියක් නැති වී යන අයුරු දුටුවා. පරයන්කේ වාඩි වී කයට සතිමත් වූ විට නලල් තලයේ දැනෙන උණුසුම නැති වී යන අයුරුද සීතල කම්පන ධාරාවක් කය ඉහළ සිට පහළට ඇදහැලෙමින් නැති වී යන අයුරුද අත්දැක්කේය. පැයක පරයන්කය අවසන් කළේය. කාරුණික උපදෙස් පතමි. තෙරුවන් සරණයි. ඔව් දිගට කරගෙන යන්න විශේෂ දෙයක් මේකේ කියන්න නැහැ. ඒ කියන්නේ අපිට විවිධ කම්පන ස්වභාවයන් වගේ සීතල ස්වභාවයන් ඒවා දැනෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි අපි ධාතු ලක්ෂණ කියන නමින් හඳුන්වන්නේ. බොහොම ප්‍රාථමික මට්ටමේ දැනීම් කීපයක් තියෙනවා. තද ගතියක්, රළු ගතියක්, බර ගතියක්, සැහැල්ලු ගතියක්, මෘදු ගතියක්, ගොරෝසු ගතියක්, සිසිල් ගතියක්, කුණුසුම් ගතියක්, වැగిරෙන ගතියක්, ගලන ගතියක්. ඔය වගේ බොහොම ප්‍රාථමික මට්ටමේ දැනීම් කීපයක් තියෙනවා. අන්නේ දැනීම් තමයි අපේ අවධානයට ටික ටික ලක් වෙන්නේ. අතර මුලදී අපේ ඔච්චර මට්ටමකට එන්නේ නැහැ. අපි නිකන් අපේ කය සම්බන්ධයෙන් සම්මුති මට්ටමින් තමයි දැනීමක් තියෙන්නේ. අපේ උදරය පිම්බෙනවා, හැකිලෙනවා, නැත්නම් අපි හුස්ම ගන්නවා, හුස්ම හෙලනවා කියලා. අන්න ඒ වගේ බොහොම සම්මුති මට්ටමක තමයි අපි ඉන්නේ. හැබැයි ටික ටික අපේ සතිය දියුණු වෙන්න, සමාධිය දියුණු වෙන්න අපි මේ දීපු නම්ගම් අයින් වෙලා, අපි දීපු ලේබල් අයින් වෙලා අපේ දැනීම බොහොම ප්‍රාථමික මට්ටමකට පැමිණෙනවා. ඒ කියන්නේ බොහොම සියුම් මට්ටමකට පැමිණෙනවා. අර දීපු ලේබල්, නම්ගම්, ස්ථාන ඒ සියල්ල අතහැරිලා අපිට ඉතිරි වෙන්නේ බොහොම අතිශය සියුම් මට්ටමක දැනීම් රාශියක් පමණයි. ඒවැය තියෙන්නේ ඔය කියපු ලක්ෂණ කීපයක්. තද ගති, රළු ගති, උණුසුම්, සිසිල්, වැగిරෙන ගති. ඔය වගේ හරීම ප්‍රාථමික මට්ටමේ දැනීම් ටිකක් තමයි එතන තියෙන්නේ. අන්න ඒවා වෙන් වශයෙන් හඳුනා ගන්න දැන් උත්සාහන්ත වෙන්නයි තියෙන්නේ. දැන් මේ පැත්තට යන ගතියක් පෙන්වුම් කරනවා. ඒ සඳහා උත්සාහත් වෙන්න කියලා කියන්න පුළුවන්. හොඳයි. ප්‍රශ්නාංක 4. තෙරුවන් සරණයි. ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ. සක්මන සහ පරයන්කය සතිමත්ය දැනීම් ස්වභාවය තිබේ. සංසිඳීම, ඇතිවීම, ගොරෝසු ස්වභාවය, සිසිල් බව වැටහුණා. හැම මොහොතකම වෙනස් බව දැනුණා. වඩාම ප්‍රකට වූයේ දැනුවත් බවයි. නොදැනෙන ස්වභාවයක් ලෙස පවතින ස්වභාවයද දැනුවත්ය. අවශ්‍ය උපදෙස් දෙනමින් කාරුණිකව ඉල්ලමි. ඔබ වහන්සේට සංවිධායක මණ්ඩලයට පින් සිදු වේවා. මට චුට්ටක් ආයි කියනවාද ප්‍රශ්නේ? සක්මන සහ පරයන්කය සතිමත්ය දැනීම් ස්වභාවය තිබේ. සංසිඳීම, ඇතිවීම, ගොරෝසු භාවය, සිසිල් බව වැටහුණා. හැම මොහොතකම වෙනස් බව දැනුණා. වඩාම ප්‍රකට වූයේ දැනුවත් බවයි. නොදැනෙන ස්වභාවයක් ලෙස පවතින ස්වභාවයද දැනුවත්ය. අවශ්‍ය උපදෙස් දෙනමින් කාරුණිකව ඉල්ලමි. ඔව් තව ටිකක් විස්තර කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. මොනවද මේ දැන් ගොරෝසු භාවය හරමේ කියලා කියනවා. තව ටිකක් විස්තර හොයන්න බලන්න. ඒ කියන්නේ අපි නොදැනෙන දේවල් තියෙනවා, ඒ වගේම දැනෙන දේවල් තියෙනවා. මේ දැනෙන දේවල් වල දැන් ටිකක් විස්තර හොයන්න බලන්න. ඒ දැනෙන තැනකින් තමයි අපිට පටන් ගන්න පහසු. ඒ කියන්නේ විපස්සනාවකට යනකොට යථාපාකටං විපස්සනා අබිනිවේෂා කියලා මේ කියන්නේ අපිට තේරෙන තැනකින්, බොහොම ප්‍රකට තැනකින් තමයි පටන් ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට අපි අර අපේ අවධානය නිකාන් ඔහෙ මතු පිට තියාගෙන ගියොත් අපිට ලොකු දෙයක් දැනගන්න නැත්නම් විස්තර සහිතව දැනගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. අපි හැමදාම එකම මට්ටමක වගේ තමයි ඉන්නේ. හැබැයි ඒ වෙනුවට අපි මේ දැනගත්තට පස්සේ, එහෙමත් නැත්නම් හිත වර්තමානයේ පැමිණියට පස්සේ අපි අපේ අවධානය ලක් වෙච්ච අරමුණ දිහා
ටිකක් විස්තර සහිතව එයාගේ තව මොනවාද මේකේ දැනගන්න තියෙන්නේ, තව මොනවාද ලක්ෂණ තියෙන්නේ, මෙයා මොන විදිහටද හැසිරෙන්නේ කියලා අපි පොඩ්ඩක් උනන්දුවෙන් බලන්න වෙනවා. මෙතන පොන්චි කුතුහලයක් සහිතව මේ අරමුණ ටිකක් විශ්ලේෂණය කරන ගතියක අපි නිරත වෙන්න අවශ්‍යයි. එතකොට තමයි මේ අරමුණේ සියුම් ලක්ෂණ අපිට දැනගන්න හම්බෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ සඳහා උත්සාහත් වෙන්න කියලා කියන්න පුළුවන්. හොඳයි. Lika will start from the balance. ප්‍රශ්න අංක 5. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ස්වාමීන් වහන්සේ මම මේ පිළිවෙලකට කමඨහන් වාර්තාවක් ලියු ප්‍රථම අවස්ථාවයි. අදුපාඩු ඇතොත් පෙන්වා දී මා නිවැරදි කරන සේක්වා. සක්මන් භාවනාව. කොන්ක්‍රීට් පොළවේ සක්මන් කළා. පරිසරයේ ඇති සීතල දැනුණා. අදිය තියන විට පොළවේ තද ගතියක් පයට දැනුණා. ගල් ඇනෙන විට වේදනාවක් දැනෙන බව දැක්කා. සක්මන ඔටෝමැටිකලි සිදුවන ආකාරයක් දැක්කා. රාගසිතක් ආවා. ඒ බව දැනගත්තා. එය දිහා බලාගෙන ඉද්දී උබේටම එය යන්න ගියා. එය තවත් සිතුවිල්ලක් බව තේරුණා. රාගයට බිය වී හෝ වෙනස් ලෙස සැලකුවොත් මේ දේ දකින්ට නොලැබෙනු ඇති බව තේරුණා. පර්යංක භාවනාව ආනාපාන සතිය. භාවනාවට හොඳින් සූදානම් වී ශරීරය ඍජු කරගත්තා. ආශ්වාසය හා ප්‍රශ්වාසය දිහා හොඳින් බලාගෙන හිටියා. මුලින්ම හුස්ම ගොරෝසු ලෙස වැටුණා. ප්‍රශ්වාස කිරීමේදී ශරීරයට ලොකු ආයාසයක් දරන්න වෙන බවත් ප්‍රශ්වාසය දිය ඇල්ලකින් වතුර වැටෙනවා වගේ එකවර කඩා හැලෙන බවක් තේරුණා. ටික වේලාවකින් හුස්ම සියුම් වුණා. ශරීරයේ ඉදිරියට බර වී කොණ්ඩේ වේදනාවක් ආවා. ඒ වේලාවේ ලොකු කලකිරීමක් ආවා. මම කොණ්ඩ කෙලින් කර ඉඳගත්තා විතරයි. කොච්චර ඉක්මනට මේ ශරීරය වෙනස් වෙලා දුකක් ආවාද කියලා. ඒ සමගම ලොකු අසරණ භාවයක් දැනුණා. මෙම ශරීරය මා සතු නොවන බවත් මෙහි කාලණයකින් තොර බවක් සිතුණා. නැවතත් හුස්මට හිත යොමු කරා. ටික වේලාවකින් කොණ්ඩ කෙලින් වුණා. ආයෙමත් ටික වේලාවකින් කොණ්ඩ ඉදිරියට බර වී වේදනාවක් ආවා. නැවතත් දුකක් දැනුණා. ඉදිනදා ජීවිතයේ සතිය. ආහාර ගන්නා විට එක ආහාරයක් ජීවිතය ගෑවුන විට ඒ ආහාරයේ රස දැනෙන හැටියත් එය ඒ අවස්ථාවේදීම නැති වෙන හැටි දැක්කා. පළතුරු වල සුවඳ දැනි පළතුරු හඳුනා ගන්න හැටි දැක්කා. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි. කරගෙන යනවා හොඳයි. උනන්දුවෙන් කටයුතු කරන බව පේන්න තියෙනවා. දැනලා තියෙන විස්තරත් හොඳයි. ඒවත් ක්‍රමානුකූලව යන ගතියක් තියෙනවා. ක්‍රමයේ අහුවෙලා තියෙන බවයි පෙන්눔 කරන්නේ. දිගට කරගෙන යන්න විශේෂයෙන් සකස් කරන්න දෙයක් නැහැ. හොඳයි. 6 වෙනි ප්‍රශ්නය. තෙරුවන් සරණයි ගරුතර ස්වාමීන් වහන්සේ. ත්‍රිවිධ රත්නය වැඳ නමස්කාර කොට මාගේ ජීවිතය බුද්ධ රත්නයට පූජා කොට මාගේ සිත කය වචනය යන සිදුරින් යම් වරදක් වූවානම් සම්මාවගෙන කල්යාණ ගුරු උතුමන් වහන්සේලාගෙන් සමාවගෙන විනාඩි 5ක් පමණ සතර කමඨහන්ද කර ආනාපාන සති භාවනාවට ප්‍රවිෂ්ඨ වේවි. ටික වේලාවකින් නාසයේ අග හුස්ම රැල්ල හොඳින් දැනේ. ඒ වගේම කෙටි හුස්ම හා දිග හුස්ම වෙන වෙනම වැටහේ. ටික වේලාවකදී කය නොදැනී යයි. මුළු හුස්ම හොඳින් වැටහේ. සමහර විට අරමුණෙන් සිත බැහැර වේ. නැවත අරමුණට එයි. දීර්ඝ කොට හුස්ම රැල්ලම සිත පවත්වාගෙන යයි. ටික වේලාවකින් හුස්ම රැල්ල සියුම් වී යයි. සිතුවිලි සිතට ගලා නොයේ. හිස් බවක් දැනේ. වචනයෙන් කිව නොහැකි තරම් අමුත්තක් දැනේ. මොහොන පෙදෙසට ලංව ආලෝක දහරා යන ඉන බවක් දැනේ. සුදු වලාකුළු යන්නක් මෙන්ද පෙනේ. නමුත්
මම හුස්ම රැල්ල දෙස සිහියෙන් යුතුව බලා හිඳි. පංච නීවරණයන් බොහෝ දුරට යටපත් වී ඇති බවත් හැඟේ. ශරීරය දහදියෙන් පෙත්ව යන බව දැනේ. නැවත සිසිලක් දැනේ. දැන් දත් කෙස් ගැලවී යන්නක් මෙන් දැනේ. ඇතුළත ඉන්ද්‍රියන් පිටතට එන්නක් මෙන් විතක දැනේ. ශරීරය වියලී පොඩි වී ඇතිසේ ශරීරයේ නිස්සරණ බව සිතට වැටහේ. භාවනාව නතර කෙලිමි. පැය දෙකකට ආසන්න වී ඇත. මින් ඉදිරියට භාවනාව කරගෙන යාමට උපදෙස් ඔබ වහන්සේගේ පාද නමස්කාර කොට ඉල්ලා සිටිමි. සමත තෙරුවන් සරණයි. ඔබ වහන්සේට මේ භවයේදීම නිර්වාණය අවබෝධ කර ගැනීමට හැකි වේවා. හොඳයි කරනවා හොඳයි. අර විවිධ දේවල් පෙනිලා තියෙනවා එක එක ඒවා ගැලවිලා තියෙනවා හර මෙහි ඒවා ඒ තරම්ම ඔස්සේ යන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි කායිකව දැනෙන සියුම් ලක්ෂණ මතුවලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් වශයෙන් අර වලාකුළු වෙනවා වගේ දැනෙලා තියෙනවා, ආලෝක ස්වභාවයන් වගේ දැනෙලා තියෙනවා. මේවා ඇත්තටම හිතේ සමාධිමත් බව දියුණු වෙනවා කියලා පෙන්눔 කරන ලක්ෂණ අර කළා තියෙනවා හොඳයි. එතෙන්දී ඒවා බලන්න යන්න නැතුව දැම්ම දිගටම ආනාපානයේ ඉඳලා තියෙනවා. ඒක තමයි ඇත්තටම කරන්න තියෙන්නේ. මොකද අපි මේ දේවල් දිහා බලන්න ගියොත් අපිට ආනාපානය අමතක වෙනවා. ඊට පස්සේ අරවත් අහිමි වෙනවා. අපේ සමාධියත් දුර්වල වෙන්න ගන්නවා. ඒ නිසා දැනට කළා තියෙනවා නිවැරදි. ඒ විවිධ දේවල් පෙනුනට ඒවා ඔස්සේ යන්නේ නැතුව මේ ආනාපානයත් එක්කම ඉන්නවා. එතකොට අන්න ටික ටික අරවා සමහරලාට මතුවෙන්නත් පුළුවන්, වර්ධනය වෙන්නත් පුළුවන්, තහවුරු වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපේ හිත විපස්සනා පැත්තකින් මේ අරමුණේ ස්වභාවය තව විමසන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් ඕනේ නම් අරමුණ ටිකක් විමසුවත් වරදක් නැහැ. මොකද සමාධි පැත්තක් දැන් ටිකක් වර්ධනය වේගෙන එන නිසා දැන් පොඩ්ඩක් අර සම්පජඤ්ඤයේ පැත්ත දියුණු කරන්න පුළුවන්. ආස්වාස ප්‍රස්වාසයේ දිහා තව ටිකක් සියුම්ව බලන්න උත්සාහන්ත වෙන්න. නිකම් මතු පිටින් මේක දැනගන්නවා පමණක් නෙමෙයි. ඒ වෙනුවට මේ ආස්වාසයේ උණුසුම්ද සිසිල්ද ප්‍රස්වාසයේ උණුසුම්ද සිසිල්ද නැත්නම් ආස්වාසයේ මොන නාස්පුඩුවෙන්ද ඇතුල් වෙන්නේ ප්‍රස්වාසයේ මොන නාස්පුඩුවෙන්ද පිට වෙන්නේ මේ වගේ ටිකක් සියුම්ව මේ සංසිද්ධිය දිහා ඉගෙන ගන්න. නැත්නම් මේ සංසිද්ධියේ තව සියුම් ලක්ෂණ හඳුනා ගන්න උත්සාහන්ත වෙන්න. එතකොට අපිට මේකට අපේ හිතේ සම්පජඤ්ඤය දියුණු වෙන ආකාරයෙන් තව කරගෙන යන්න පුළුවන්. දිගට කරගෙන යන්න කියලා කියන්න පුළුවන්. හොඳයි. හත්වෙනි ප්‍රශ්නය තෙරුවන් සරණයි ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ. සක්මන් භාවනාව. මේ සඳහා වැඩිමළුවට පිවිසුණා. එහා මෙහා කිහිප වතාවක් සක්මන් කළා. වැලි පොළවේ පය ස්පර්ශ වීමත් සමග සිත සුපුරුදු ආකාරයට ඒ ගැන මෙනෙහි කරන්ට වුණා. ඉදිරියේ තබන පාදයේ යටිපතුලට දැනෙන ස්පර්ශය එකිනෙකට විවිධ වූ බව, විසිතුරු වූ බව සිත හොඳින් හඳුනාගත්තා. විතක මුළුමනින්ම වැලි ටික ස්පර්ශ වන යටිපතුලට විතක එලෙස ස්පර්ශ වීම සිදුුනේ නැහැ. බිම වදින ආකාරය එකිනෙකට වෙනස් වුණා. සමහර විටක සිනිඳු වුණා. තවත් විටකදී රළු වුණා. තවත් අවස්ථාවක යටිපතුලට ඒ දෙකම දැනුණා. මේ වෙනස්කම් සියල්ලම හඳුනාගත්තේ සිත බව හොඳින් පැහැදිලි. සිතත් යටිපතුල් දෙපයත් අතරයි මේ ක්‍රියාකාරීත්වය සිදු වුණේ. සක්මනේ ඊටාම් සෙමින් නිසා වෙහසක් දැනුනේ නැහැ. වෙනත් ශබ්ද පිළිබඳව ගැටීමක්ද නැහැ. විනාඩි 35ක් 40ක පමණ කාලයක් මෙසේ සක්මන අවසන් කරා. පර්යංක භාවනාව. සක්මන් භාවනාවෙන් අනතුරුව පර්යංක භාවනාවට එළඹීමේ හින්දුවා ඇති කය කෙරෙහි සිත යොමු කරමින් මෙසේ කිහිප වරක් මෙනෙහි කරන අය අතර සියුම් ලෙස හුස්ම රැල්ල නාසය අග ස්පර්ශ වෙනවා දැනිනි. ක්‍රමයෙන් ඒ දෙස සිත යොමු කරන්නට වීමි. ආශ්වාසය හා ප්‍රශ්වාසය හොඳින් දැනේ. ටික වේලාවක් ඒ දෙස බලා සිටිමි. පෙර පරිදිම ක්‍රමයෙන් ප්‍රශ්වාසය සිහින්ව නොදැනී යන්නට විය. එදෙසම බලා සිටින්නට වීමි. සිතට සිතුවිලි කිහිප විටකදී පැමිණියත් ඒ සිත දෙසම විමසිලිමත් වීමි. එය ක්‍රමයෙන් බැහැර විය. ප්‍රශ්වාසයේ පිළිබඳ දැනීමක් නොමැත. කය නිශ්චලය. සැහැල්ලුය.
ඒ පිළිබඳ දැනීමක්ද නැත. එහෙත් කය උස් පහත් වෙමින් හුස්ම ගන්නවා මට දැනේ. වම් නාසිකාව අගට යාන්ත්‍රමට හුස්ම රැල්ල ස්පර්ශ වනු ඇත. එදෙස බලා සිටිමි. එයද ක්‍රමයෙන් නැති වී යන්නට විය. දිගින් දිගටම බලා සිටිමි. ඉදිරියට පැතිර ගිය විශාල අවකාශයක්ද පවතී. මිනිස් රූප එකිනෙක පෙනෙමින් නැතව යයි. ඒවා සජීවී ලෙසම පෙනේ. එදෙසම බලා සිටිමි. නැවතත් සිහින් වූ හුස්ම රැල්ල නාසය අග ස්පර්ශ වනු දැනේ. නැවත හුස්ම රැල්ල දෙස සතිමත්ව බලා සිටිමි. නැවත ආලෝකයද හිස් වූ අවකාශයද පෙනෙන්නට විය. සිතුවිලි නොපැමිණි නිශ්චලය. වෙනත් කිසිවකින් බාධාවක් නොමැත. ඒ අවකාශය දෙසම බලා සිටිමි. නැවත ආශ්වාසය හුස්ම රැල්ල වම්නාසය වෙතින් ස්පර්ශය වනු දැනේ. නැවත ඒ දෙස සතිමත් වීමි. මෙසේ කිහිප වතාවක්ම හුස්ම රැල්ල ඒ ආලෝකය සහිත අවකාශයක් දෝලනය වන ආකාරයක් දැක ගනිමින් සිටියේ. සිහින් සතුටක් දැනේ. මෙසේ පැය එකමාරකට වැඩි කාලයක් පර්යංකයේ රැඳී සිට භාවනාව අවසන් කළෙමි. පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ, මේ තවදුරටත් කරගෙන යාම සඳහා ඔබ වහන්සේගේ කාරුණික උපදෙස් ලබා දෙන සේක්වා. ඔබ වහන්සේටද ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු සෑම දෙනා වහන්සේලාටද ධර්මාභෝධයම වේවා. මේ සඳහා නිස්සරණාදී ආශයෙන් උපකාර කරන කල්යාණ මිත්‍ර සමූහයටද නිර්වාණ ධර්මය අවබෝධ වේවා. ත්වන් සරණයි. කරගෙන යන විදිය හොඳයි. මෙතෙන්දිත් අර ආලෝක ස්වභාවයක් වගේ දෙයක්ත් සඳහන් වෙනවා. ඒකාග්‍රතාවයේ වැඩෙන බවත් පෙන්눔 කරලා තියෙනවා. ඒ වගේමයි කයේ යම් යම් දේවල් හඳුනගෙන තියෙනවා. අතර මේ දේවල් අපි ඉස්සර තරම් සැලකිල්ලක් දක්වපු දේවල් නෙමෙයි. ඉස්සර නම් අපි මේ වෙනුවට විවිධාකාර අනෙකුත් හිතින් හදාගත්ත දේවල් ඔස්සේ අතීතයේ ඔස්සේ අනාගතයේ ඔස්සේ යන ස්වභාවයක් තමයි තිබුණේ. දැන් ඊට වඩා අපේ හිත ටිකක් මෙල්ල වෙලා තියෙනවා. මේ බොහොම සරල උපේක්ෂා සහගත අරමුණු හඳුනා ගන්න පුළුවන් මදහත් බවක්, ඒකාග්‍රතාවයක්, කෙලෙසුන්ගෙන් අඩු බවක්, නීවරණ යටපත් වෙච්ච බවක් දැන් මතුවලා තියෙනවා. ඉතින් ওই තත්ත්වයේදී හිත තව ටිකක් පිබිදලා එනවා, සමාධිමත් වෙනවා, කය සැහැල්ලු වෙනවා. ඒ වගේ අර සමාධියේ ලක්ෂණ පහළ වෙන්න ගන්නවා. එතකොට නිකන් අපි පා වෙනවා වගේ දැනෙනවා, කය බොහොම සැහැල්ලුයි. ඉතින් අර සමාධියක ලක්ෂණ පොඩ මතුවෙනවා. ඉතින් ඒක වැරද්දක් නැහැ. දැන් උතෙන්දී අපි දිගටම ඔය සමාධියම අගය කරගෙන ඉන්න ගියොත් එතෙන්දී අපි අර සමාධි පැත්තට බර වෙනවා. ඒ නිසා එතෙන්දී අපි පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. අපි ඒකත් දියුණු කරන්න ඕනේ. ඒක පාට මේක කඩා බිඳලා දාන්නත් සුදුසු නැහැ. ඉතින් අර දැන් පෙන්눔 කරන්නේ සමාධිය ටිකක් වර්ධනය වෙන ගතියක්. ඒක ටිකක් වර්ධනය වුණාට පස්සේ Tamanට දැන් තහවුරු වුණා නම් අනිවාර්යෙන් දැන් ඊළඟ පරයන්කේදීත් වාඩි වුණාට පස්සේ විනාඩි 15කින් 30කින් ඔන්න අනිවාර්යෙන් හිත මේ තත්ත්වයට ගන්න පුළුවන්. කියලා අන්න ඒ තහවුරු බව සමාධිය හිතේ ඒකාග්‍රතාවය ඇති කරගන්න දැන් Tamanට තේරෙනවා කියලා හොඳට විශ්වාසය ඇති වුණාට පස්සේ ඒක දිගටම ඒ සමාධියේ සිටීමින් කාලය ගත කරන්න යන්න එපා. එතකොට මේ සමාධියේ මට්ටම අපි දැන් දිනු කරගත්තා. ඊට පස්සේ තව පැත්තකින් ප්‍රඥාව දිනු කරගන්න උත්සාහන්ත විය යුතුයි. දැනට නම් ඇත්තටම සමාධිය දියුණු වෙන බවක් තමයි තේරෙන්නේ. නිසා තව ටිකක් ඕක කෙරුවට කමක් නැහැ. Tamanට හොඳට විශ්වාසය ඇති වෙනකම්. විනාඩි 15කින් 30කින් අනිවාර්යෙන් ඊළඟ පරයන්කෙදිත් වාඩි වෙනවා. වාඩි වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි හිත ක්‍රමානුකූලව වැඩෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔන්න හිත හොඳට ඒකාග්‍ර වෙලා තියෙනවා. යම් කිසි සංසුන් බවක්, සැහැල්ලුවක්, සුවදායි බවක් Tamanට දැනෙනවා. අන්න ඒක නැවත වෙන්න ඉඩ හරින්න. ඊට පස්සේ අනුව විශ්වාසයත් ගොඩ නැගෙනවා. ඊට පස්සේ එච්චර ගැඹුරට යන්නේ නැතුව තමන්ගේ කයේ මොනවද දැනෙන්නේ කියලා ඒ ඒකාග්‍රතාවයම පාවිච්චි කළා. මේ කය දිහා තව විමසන්න කායानुපස්සනාවකට හැරෙන්න උත්සාහවන්ත විය යුතුයි. ඒකට දැම්ම උපදෙස් දෙන්නත් අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් තාම මේ සමාධිය වැඩෙන නිසා. කමක් නැහැ. තව ටිකක් එහෙමනම් ඕකේ ඉස්සරහට යන්න. ඊළ පොඩ්ඩක් අර මම මේ කරපු මතක් කිරීමත් මතකේ තියාගන්න. හොඳයි. අවසාන ප්‍රශ්නය ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ඉදිරිපත් කරන්න ඉස්සෙල්ලා අහලා තියෙනවා
මූලධර්ම ප්‍රශ්නයක් නිසා ස්වාමීන් වහන්සේ අවසර දෙන්නේ නම් පවණක් ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. කමන්නේ අපිට වෙලා තියෙන හින්දා කියන්න පුළුවන්. ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ යමෙක් තම ජීවිතයම ආර්ය පරිශ්‍රණය සඳහා කැප කරන්නේ නම්ද ඔහු හෝ ඇය තම උපරිම ශක්ති ප්‍රමාණයෙන් පස්සාකාරයෙන් මේ සඳහා අනුග්‍රහ කරන්නේ නම්ද මේ විශ්වයෙන් හෝ නොපෙනෙන දෙව් බඹුන්ගෙන් ඒ යෝගාවචරයාට යම් තරමක හෝ අනුග්‍රහයක් උදව්වක් ලැබේද කරුණාවෙන් පහදා දෙන සේක්වා. අමාරු ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙන්නේ. නැහැයි කියලා කියන්නත් බෑ. මොකද දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් මෙත්තානිසංස සූත්‍රයේදී එහෙම බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ මෛත්‍රී වැඩිීමේ ආනිසංස 11ක් පෙන්නනවා. සුඛං සුපති සුඛං පටිපුඤ්ජති න පාපකං සුපිනම් පස්සති මනුස්සානම් පියෝ හෝති දේවතා රක්ඛන්ති. ඔය දේවතා රක්ඛන්ති කියලා ප්‍රකාශයක් එතන එනවා. ඒ කියන්නේ දෙවියන් ආරක්ෂා කරනවා කියලා ඒ බඳු ප්‍රකාශයක් බුදුරජාණන් වහන්සේම ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක අතරම මෛත්‍රී භාවනාවට පමණක් නෙමෙයි අනිකුත් භාවනාවන්ටත් අදාළයි. ඒ නිසා මෙතෙන්දී යම් පමණක ආරක්ෂාවක් ලැබෙනවා කියන එක එහෙම නැත්නම් මෙතන මේ අපි තනියෙන් භාවනා කෙරුවට ඒක ලෝකයට යම්කිසි ශාන්තියක් මේ හරහා සිද්ධ වෙනවා කියන එක ටික ටික තමයි තේරෙන්න පටන් ගන්න. ඒකට තමයි ඇත්තටම දැන් මේ දෙවියන්ගෙන් ආරක්ෂාව ඉල්ලනවා වෙනුවට තමයි අපි සීලයක් ආරක්ෂා කරන්නේ. එතකොට අපි සීලය ආරක්ෂා කරනකොට සීලය විසින් අපිව ආරක්ෂා කරනවා. ඒ නිසා සීලයෙන් තමයි අපි මෙතෙන්දී විශේෂයෙන්ම ආරක්ෂාව බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපිට මොකද එකපාරටම අනිවාර්යෙන් දෙවියෝ ඇවිල්ලා මට උදව් කරાવીය කියලා එහෙම නිශ්චිතව කියන්න බෑ. කරන්න ඉඩ තියෙනවා. නමුත් ඉතින් ඒක බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නෙමෙයි මේ භාවනා කරන්නේ. නමුත් අපි අපේ පැත්තෙන් කරන්න පුළුවන් විශේෂ දේ තමයි සීලේක ආරක්ෂාව තියාගෙන යනවා. අපි පුළුවන් තරම් කය වචනය හික්මවාගෙන කටයුතු කරනවා. දැනගෙනම සීල්පද ආරක්ෂා කරනවා. ඒ තමන්ගේ සීලය විටින් විට ඕනනම් ආවර්ජන කරලා බලනවා. එතකොට තමන් ගැන යම්කිසි සතුටක් තමන් නිවැරදි කෙනෙක් සත්පුරුෂයෙක් කලින්ට වඩා මන් තුළ දැන් හික්මීමක් තියෙනවා කියලා සතුටක් අනවජ්‍ය සුඛයක් මතුවෙන්න ගන්නවා. ඉතින් ඒකම ආරක්ෂාවක් බවට පත් වෙනවා. එතකොට නිකන් අර නිර්භය ගතියක් තමන් තුළ ඇති වෙන්න ගන්නවා. ඕනම සභාවක් ඉදිරියට යන්න පුළුවන්කම ප්‍රශ්නයකදී පිටුපාන්න නැතුව කටයුතු කරන්න පුළුවන්කම මොන වගේ අර සීලේ ආනිසංස බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා. ඒ නිසා මේ සීලයෙන් ලැබෙන ආරක්ෂාවත් ඇත්තටම අවශ්‍යයි. ඒකයි ඔය සීලෙන් අනුග්‍රහ කරන්න කියලා කියන්නේ. ඉතින් මෙතෙන්දී ඇත්තටම ප්‍රශ්නෙම එනවා අර අනුග්‍රහ පහක් කරනවා කියලා. ඒ නිසා මේ සීලයෙන් කරන අනුග්‍රහයේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් Tamanට සීලේනොත් Tamanව ආරක්ෂා කරන ගතියක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මෙතෙන්දී විශ්වයෙන් නැත්තම් දෙවියන්ගෙන් අපිට ආරක්ෂාවක් ලැබෙනවා කියලා නැහැ කියන්නත් බෑ. මොකද සූත්‍ර දේශනාවල තියෙන නිසා අර වගේ දේවතා රක්ඛන්ති ආදී වශයෙන් කියලා තියෙන නිසා. හැබැයි ඒක බලාගෙනම යන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද මේ ලෝක අටලෝ දහමට අපි කවුරුත් යටත් වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. දුක සැප නිന്ദා ප්‍රශංසා. ඉතින් ඒ වගේ අපිට කවුටත් බුදුරජාණන් වහන්සේලාට රහතන් වහන්සේලාටත් මුණ දෙන්න සිද්ධ වුණා. ඒ නිසා අපි ඒවා ගැනත් යම්කිසි අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම විපස්සනාවට නැඹුරු වෙනකොට මේ කොයි දෙයකටත් ඔරොත්තු දෙන ගතියක් ජීවිතේ පැමිණෙන ඕනම අභියෝගයකට ඔරොත්තු දෙන ගතියක් අපි තුල හැදෙන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව මේ අපි භාවනා කරන නිසා සියලුම දුක්ඛම් කටළු දුර වෙලා ගිහිල්ලා බොහෝම රෝසමල් මාවතක අපිට යන්න හම්බ වේවා කියලා එහෙම කියන්න බෑ. එකම වෙනස තමයි විවිධාකාර දුක්ඛම් කටළු එනවා. හැබැයි බොහොම නිර්භීතව හිත සැලෙන්නේ නැතුව දුක් දුම්නස් කරන්නේ නැතුව අර සතිපට්ඨානයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නන දුක් දුම්නස් දුරු කරගෙන ශෝක කිරීම හඩා වැළපීම් අඩු වෙලා යන එක්තරා අන්දමක ඍජු ගමනක් සතිය ආරක්ෂා වශයෙන් තබාගෙන යන ගමනක් ඉස්සරහට හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒ ගමන තමයි අත්‍තරම බුදුරජාණන් වහන්සේ තව ගැඹුරින් විස්තර කරන්නේ. යම්ස කෙනෙක් ආර්ය භූමියකට හැම්පත් වුණා නම් එතෙන්දී බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා ඒකාරක්කෝ හෝති සතාරක්කේන චේතසා විහෙරිස්සති කියලා එහෙම කියනවා. ඒ කියන්නේ එයා ඊට පස්සේ වෙනත් බාහිර ආරක්ෂාවන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. සතියේ ආරක්ෂාව තමයි යාට තියෙන්නේ. එයා මේ දන්නවා සතිමත් බව තමයි තියෙන එකම ආරක්ෂාව කියලා. එයා සතිය තමයි ඉස්සරහින් තියාගන්නේ. සතිය තමයි ආරක්ෂකයා වශයෙන් අරගෙන යන්නේ. ඒ නිසා මේ වගේ එක්තරා අන්දමක පරිණත වීමක් අපි මේ භාවනා වඩ아가ගෙන යනකොට අපි තුල සිද්ධ වෙනවා. හොඳයි.
එතකොට අපිට ලැබිලා තියෙන ලිඛිත ප්‍රශ්න එපමණයි. කාට හරි වාචික ප්‍රශ්නයක් යොමු කරන්න තියෙනවා නම් අවස්ථාව තියෙනවා. සම්පිකා අන්මියුට් කරලා කතා කරන්න පුළුවන්. සම්පිකා අන්මියුට් කරලා කතා කරන්න. ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න. පෙරුවන් සරණයි. ඔව් කියන්න. ස්වාමීන් වහන්සේ හතරවෙනි වරට කියුනේ මගේ කමතහන් වාර්තාව. හරි. මට ඒකේ තව ටිකක් ස්වාමීන් වහන්සේ විස්තර දැනගන්න ඕමනයි. ඒ කියන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ මට මේ වෙනකොට තියෙන්නේ දැනුවත්භාවයක් විතරයි. ඒ කියන්නේ කය මං අත ලිව්වේ නැහැ. ඒ කියන්නේ පාදේ තියෙන ගැන ඒව ගැන මම දැනුවත්. නමුත් මම එහි සටහනක් අත යෙදුවේ නැහැ. ප්‍රකටවම දැනෙන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ දැනුවත්භාවයමයි. හරි. මට වෙන මොනවත් ස්වාමීන් වහන්සේම කියලා අරමුණු එහෙම මට මොකුත් දැනෙන්නේ නැහැ. දැනුවත්කම ගොඩාක් තියෙනවා. දැනුවත්වම තමයි දැනගන්නේ මොනවද? දැනගන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ මම දැන් මට විස්තර කරන්න තේරෙන්නේ නැහැ ස්වාමීන් වහන්සේ. පාදේ තියනවා නම් ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් පාදේ මම උදාහරණයක් විදිහට පාදේ දැන් විලුඹ තියනවනේ ඒ තියෙන ඒ ස්වභාවය මම හකට දන්නවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ පියවරක් දැනුවා. හරි. හොඳයි. ඒක හොඳයි. තව ටිකක් දැන් එක පාදයක් තිබ්බහම එතන දැනීම් රාශියක් තියෙනවා කියලා අහුනේ නැද්ද තාම? එහෙම තියෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. දැන් මට දැන් නොදැනෙන කොටසක් තියෙනවා නේද? ඒ ගැනත් මේක නොදැනෙනවා කියන එක ගැනත් මට දැනුවත්භාවයක් තියෙනවා. හොඳයි. දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ මට වචන වලින් විස්තර කරන්න. කවන්නේ. ඒකට කමක් නැහැ. දැන් එතකොට දැන් අපි තුමු දැන් එක පාදයක් තියෙනකොට එතන දැනීම් රාශියක් තියෙනවානේ. ඒ එක දැනීමක් ගැන දැන් පුළුවන් නම් සියුම්ම දැනගන්න උත්සාහන්ත වෙන්න. ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්න මුලදී අපි භාවනා කරන්න පටන් ගත්ත කාලේ දැනීම් තිබුණේ 5යි. එහෙම හිතමුකෝ අපි. ඊට පස්සේ ඔන්න අපි ටිකක් තව මේ භාවනා කරගෙන යනකොට ඒක දැනීම් 10ක් බවට පත් වුණා. ඊට පස්සේ ඔන්න දැනීම් 20ක් දැන් තියෙනවා. අන්න ඒ 20 වෙන් වෙන් වශයෙන් දැනගන්න උත්සාහන්ත වෙන්න. ඒ එක එකක් කොහොමද පටන් ගන්නෙ කොහොමද අවසන් වෙන්නේ? ඊළඟ එක කොහොමද පටන් ගන්නෙ කොහොමද අවසන් වෙන්නේ? දැන් අර අපි ඒවට දීපු වෙන් වෙන් වශයෙන් දීපු නම් දැන් ඔක්කොම අයින් වෙලා ඒ වෙනුවට දැන් අපේ වචන ඒ වෙලාවේදී වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒ ලේබල් දැන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. සංඥා අඩු වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි මොකද්ද දැනීම් ටිකක් තියෙනවා. සංවේදනා රසක් තියෙනවා. අන්නේ සංවේදනා රස එක එකක් ගානේ පුළුවන්ද කියලා බලන්න දැනගන්න. ඒ එක එකකට මොකද්ද අත් වෙන ඉරණම? ඒවා කොහොමද හටගන්නේ? කොච්චර වෙලා ඒවා තියෙනවද? කොච්චර වෙලාවකින් ඒවා අවසන් වෙනවද? ඊළඟ එකටත් බලනවා. ඊළඟ එක කොයි වෙලාවද පටන් ගන්නෙ? ඊළඟ එක කොයි වෙලාවද අවසන් වෙන්නේ? ඔය විදිහට අර තියෙන මේ ඊතා කුඩා ප්‍රමාණයේ දැනීම ඒ එක එකක් ගානේ දැනුවත් වෙන්න උත්සාහන්ත වෙන්න. ස්වාමීන් වහන්සේ කොහොමද මට හිතෙන්නේ මට තේරෙනවා මම කොහොමද ඒක වචන බවට පෙරලලා නෑ පෙරලුවේ නැතුණාට කමක් නෑ. ඔය දේ කරන්න පුළුවන් නම් හරි. එහෙම ස්වාමීන් වහන්සේ සතිමත් භාවනා ස්වාමීන් වහන්සේ ගිලිහෙන්න මට නිකන් ඒක ඩිපොසිට් එකක් වගේ දැනෙන්නේ නෑ. හරි කමන්නේ. ඒක හොඳයි. ඊට පස්සේ සක්මනේදී දැන් පරයන්කේදී මොකද වෙන්නේ? පරයන්කේ ස්වාමීන් වහන්සේ හුස්ම ගනීම හොඳට නාසයේ පුඩු වලින් ඇතුල් වෙන බව දන්නවා. නාසයේ පිටිවල වදින බව තේරෙනවා. ඒ කියන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ මට විශේෂයෙන් කියලා බලන්න දෙයක් මුල ප්‍රකටම වෙලා ඉන්නේ දැන් මේක සිද්ධ වෙන බව දැනුමක්ම තමයි එන්නේ. හරි කමක් නැහැ. දැන් හිතන්නකෝ දැන් නාසයේ වදින බව තේරෙනවා. අන්නේ වදිනකොට වදිනකොට යම් දැනීමක් තියෙනවනේ. අන්නේ දැනීමට මොකද වෙන්නේ? අපි දැන් ඒ කියන්නේ අපිට ඔයාලට විවිධ නම් දෙන්න පුළුවන්. ඒ නමේ වැදගත්කමක් නැහැ ඇත්තටම. ඒවා අර වෙන් වෙන් වශයෙන් දැනගන්න අපිට විස්තර කරන්න කමඨාන් වාර්තාව ලියන්න අපි මේ නම් ටික පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි අපේ හිත සියුම් වෙන්න ඒ සංඥා ටික ඒ අපි දීපු ලේබල් ටික අතහැරෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන හුදු දැනීම් රාශියක් පමණයි. ඒකේ වැරද්දක් නැහැ. එතකොට මේ එක එක දැනීමක් දිහා දැන් අපි බලනවා මේවට මොකද වෙන්නේ? ඒක දැන් සක්මනේදී පරයන්කේදී දෙකදීම කරන්න තියෙන එකම දෙයක්. ඒ තමයි මේ මතුවෙන දැනීම අපි ඒ දැනීමේ ස්වභාවය තේරුම් ගන්නව හදනවා. ඒගොල්ලෝ මොන වගේද හැසිරෙන්නේ කියලා අපි තේරුම් ගන්නයි හදන්නේ. ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් එහෙම එකක් කියලා ගත්තොත් ස්වාමීන් වහන්සේ මුල පටන් ගන්න එක තේරෙනවා. ඊට පස්සේ පවතින ක්ෂණයක් පවතිනවා කියලා දැන ගෙවි යන ස්වභාවය එහෙම මට දැනෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔව් අන්න ඒක තමයි වැඩියෙන් බලන්න තියෙන්නේ. ඔය දෙක හොඳට බලන්න. හට ගැනීම
ගෙවි යාම. ආයි හට ගැනීම ආයිත් ගෙවි යාම. ඔයක දැන් කියන්නේ අපි පොඩ්ඩක් ඕනම් ධර්මයේ පැත්තෙන් විස්තර කරනවා නම් දැන් සතිපට්ඨානයේ බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා සමුදය ධම්මානුපස්සීවා කායස්මින් විහෙරති. වය ධම්මානුපස්සීවා කායස්මින් විහෙරති. ඔන්න ඒ කොටස තමයි දැන් අපි ඉස්සරහට ගන්න හදන්නේ. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. දැන් තවත් තියෙදි මට ඒ ප්‍රකට වෙන කරුණම වෙමි ඒකටම සතිමත් වීම තමයි නේද ස්වාමීන් වහන්සේ කරන්නේ. ඔව් ඒකටම සතිමත් වෙන්න තියෙන අර පොඩ්ඩක් උනන්දුවෙන් බලන්න මේගොල්ලෝ පටන් ගන්නෙ කොහොමද අවසන් වෙන්නේ කොහොමද කියන කාරණේ. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි. හොඳයි තෙරුවන් සරණයි. තව කාට හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අත උස්සලා ඒ බව පෙන්වන්න කරන්න සයින්ටහන් කරන්න. UK කියලා තියෙන අත උස්සලා ඉන්න කෙනාට අන්මියුට් කරලා කතා කරන්න පුළුවන්. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔව්. භාවනාවේදී ඉස්ම වැඩෙන විදිහ මැනෙනවා. ඒ දැනීම වලින් කරන්නේ නැහැ කියලා දැනෙනවා. ඒක බෝහන්සලා විස්තර කරන විදිහට ඉබේ වෙන දේ බලන් ඉන්නවා කියන එකට වෙන ලක්ෂණය මොකක්ද ස්වාමීන් වහන්සේ එතන? ඔව් ඒ කියන්නේ දැන් අපි ඒක අපිට වමනා විදිහට සකස් කරන්න යන්නේ නැහැ. අපි ඒක පාලනය කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒක ගැන මොකක්වත් පොතක පතක තිබිච්ච දෙයක් ඊළඟට බණ අහද්දි තිබිච්ච දෙයක් ඒවා මොකක්වත් මෙතනදී කතා කරන්න යන්නෙත් නැහැ. හිත තියෙනවා බොහොම සංසුන්ව. හිත තියෙනවා බොහොම නිශ්ශබ්දව. හැබැයි හොඳ අවධානයෙන් ඉන්නේ. ඒක තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. බලෙන් ගැනීමක් නැහැ. ඒක මට තේරුම් ගන්න බැරි වුණා මේක දැන් මේ ඉබේ වෙනවා කියන එකද මේ තේරෙන්නේ කියන එක. ඒක තේරුම් ගන්නම තියෙන්නේ නිශ්චලව ඒ දිහා බලාගෙන ඉඳීමම පමණයි නේද ස්වාමී? ඔව්. ඒ කියන්නේ නිශ්චලව කියන්නේ හිත කතන්දර ගොතන්න නොදී මේවා ගැන නිකන් අර පොතේ පතේ තියෙච්ච දේවල් මේ කියවන්න නොදී හිතට තියෙන්නේ නිශ්ශබ්දව ඉන්න. නිශ්ශබ්දව සිටීම. ඒ නිශ්ශබ්දව ඉඳද්දී අපි හොඳ අවධානයෙන් බලනවා මෙතන ඇත්ත වශයෙන්ම මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ. අපි ගාව පුංචි ඉන්වෙස්ටිගේෂන් එකක් කරනවා අපි නිකන්. අපි මේ ගැන පොඩි පරීක්ෂණයක් කරනවා. හොයලා බලනවා. හොඳයි. හොඳයි. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. ඊළඟ අවස්ථාව ඥානා මහත්මියට කතා කරන ඇහෙනවද? ඔව් ඇහෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ নমස්කාර වේවා. හරි. ඊයේ දේශනෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇහිද මම? ඔව් පුළුවන්. වහන්සේ චංක සූත්‍රයේ විස්තර කරද්දී කිව්වා අත්හල දේ තුල සත්‍යයක් තිබිය හැක කියලා. ඒක මට තේරුන්නේ නෑ මොකක්ද කියලා. ඒක ගැනයි විස්තර දැනගන්න ඕනේ. හරි. නෑ එතෙන්දී අත්හල දේ කියලා කියන්නේ දැන් අපි හිතන්න අපි මොකක් හරි දැන් දර්ශනයක් කියලා දෙයක් අපි පිළිගන්නවා. අපි හිතමු එක එක ආගම් තියෙනවා, එක එක දර්ශන තියෙනවා, එක එක ඇදහිලි ක්‍රම තියෙනවා. ඉතින් එතෙන්දී අර මේ ඔතන ඔය සූත්‍රයේදී විශේෂයෙන් අදහස් කරන්නේ අන්න ඒ වගේ අර විවිධාකාර ඇදහිලි ක්‍රම සද්ධාවෙන් අපි අනුගමනය කරන පිළිවෙත් අන්න ඒ වගේ දේවල් තමයි එතෙන්දී ගණන් ගන්නේ. එතෙන්දී හිතන්න යම්කිසි කෙනෙක් මොකක් හරි පිළිවෙතක් අනුගමනය කරනවා. එයාට ඒ ගැන ලොකු ශ්‍රද්ධාවක් තියෙනවා. එයා ඒක පිළිගන්නවා. ශ්‍රද්ධාවෙන් පිළිගන්නවා අන්න මේක තමයි සත්‍ය කියලා. හැබැයි එයා වෙන කෙනෙක්ගේ දෙයක් අතහැරලා දානවා. එයා ඒක පිළිගන්නේ නැහැ. හැබැයි නිශ්චිතවම කියන්න බෑ මෙයා ඒ පිළිගත්ත දේ තුළ තමයි සත්‍ය තියෙන්නේ. අතහල දේ තුළ සත්‍ය නැහැ කියලා කියන්න බෑ. ඒ වෙනුවට සමහරවිට මෙයා මේ ශ්‍රද්ධාවෙන් අදහන දේ තුළ සත්‍ය නොතිබෙන්න පුළුවන්. අර අදහන් නැති දේ තුළ සත්‍ය තියෙන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය දෙපැත්ත ඔය කාරණා පහ සම්බන්ධයෙන්ම තියෙනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා. එහෙමයි තේරුණා තියා. ඒ කියන්නේ අර එයා අත්හල පුරුකේ කියන්නේ මොකක් හරි දෘෂ්ටියක් වුණත් අත්හල දෙන්නේ ධම්ම. ඔව් දෘෂ්ටි කියන වචනය වෙනුවට නිකන් අපි හිතමු ඇදහිීමක්, පිළිගැනීමක්, දර්ශනයක් කවුරු හරි ගැන කරන විශ්වාස කිරීමක් නැත්නම් යම් ධර්මයක් සම්බන්ධයෙන් කරන විශ්වාස කිරීමක්. ඉතින් අන්න ඒවා ගැන තමයි විශේෂයෙන් සලකන්න තියෙන්නේ. ඒ අපි ශ්‍රද්ධාවෙන්ම අදහන දේ තුල සත්‍ය තියෙන්නත් පුළුවන් නොතිබෙන්නත් පුළුවන්. ශ්‍රද්ධාවෙන් අදහපු නැති දේ තුල සත්‍ය නොතිබෙන්නත් පුළුවන් තියෙන්නත් පුළුවන්.
තියෙන්නේ. තෙරුවන් සරණයි. හොඳයි. තෙරුවන් සරණයි. කාට හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? කතා කරන්න පුළුවන්ද? පුළුවන් කතා කරන්න. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔව් කියන්න. මම සාමාන්‍යයෙන් මේ ආනාපාන සතිය මේ කරගෙන යනකොට ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාසයේ ඉක්මනින්ම දැනෙන්නේ නැතුව යනවා. එහෙම ගිහිල්ලා මොකක්වත් දැනෙන්නේ නැතුව නිකන් මේ අවස්ථාවක් තියෙන මොකක්වත් නැති ශූන්‍ය අවස්ථාවක් වගේ ඒ විලාවට නිකන් වෙබ්සයිට් එකක් සර්ච් කරනකොට අර කරකින වගේ ගතිය වගේ නිකන් කියන්නේ මේ පේන්න තියෙනවා නිකන් චක්‍රාකාරව යම් කිසි දෙයක් කරගෙන වගේ නිකන් බලාකුළු වගේ තමයි සමානලා පාට වගේ වගේ දිගටම හේමම වෙවි තියෙනවා ඉදිරියට යන්න මම දන්නේ කොහොමද මට උපදේශක් දෙන්නේ ඊට පස්සේ මොකද වෙන්න ඕන කියලා මගේදී බාධක ආවත් ආපහු ඒ තත්ත්වෙටම එන්න පුළුවන්. ඔව් සක්මන් භාවනාව කරනවද? සක්මන් භාවනාව නම් වැඩිපුර කියන්නේ ඒකෙදි ඉතින් අර දැනුවත් වෙනවා සක්මන මේ ඒතර වෙනම විශේෂ දෙයක් දැනීමක් නැහැ. ඒ කකුල තියෙනවා මුල තියෙනවා මැද තියෙනවා ඇඟිලි හරිය තියෙනවා ඒව දැනීම තියෙනවා. ඊට නිකම් දැනුවත් නැහැ ඒ සක්මන් භාවනාවෙන්. ඔව් ඒ කියන්නේ දැන් ඔය පෙන්눔 කරලා තියෙන විදිහට පැණියෝගේ විස්තරය අනුව පරයන්කය තමයි වැඩියෙන් කෙරෙන්නේ. එතනදී හිත සමාධියට බර වෙන ගතියක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් සමාධියට ගියාම තමයි ඔය වගේ අර එක තැන තියෙනවා වගේ ගතියක් නිකන් ඒකාග්‍ර වෙලා තියෙනවා යම් කිසි සැහැල්ලුවකුත් තියෙනවා. එපමණයි. ඉන් එහාට යන ගතියක් නැහැ. අපි එතන නිකන් අතර වෙච්ච ගතියක්, හිර වෙච්ච ගතියක් එනවා. දැන් උතෙන්දී අපි සතිමත් බව තමයි ඉස්සරහට ගන්න තියෙන්නේ. ඒක ඇත්තටම හරි පහසුයි කරගන්න මේ සක්මන් භාවනාවේදී. ඒකෙදි බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා අර වගේ සුවයක් හැබැයි. ඒ කියන්නේ දැන් අපි පරයන්කේ ඉන්නකොට හිත ඒකාග්‍ර වෙලා යම් කිසි සමාධියක් ඇති වුනහම ඒකේ ලොකු සුවයක් තියෙනවා. හරි සැහැල්ලුවක් තියෙනවා. නිකන් පා වෙනවා වගේ දැනෙනවා. සමහරවිට ඉතින් ආලෝක ස්වභාවයනුත් එනවා. සමහරවිට ඕක අස්සර නිමග්න වීමක් වෙනවා. ඒතර ගැඹුරු සමාධියකට යනවා. ඉතින් හරිම සුවදායී බවක් තියෙනවා. හැබැයි මේ සුවදායී බව තුල නෙමෙයි ඇත්තටම විපස්සනාවක් වැඩෙන්නේ. අපි මේ වෙනුවට මේ වර්තමාන වශයෙන් දැනෙන හැම දෙයක්ම හොඳින් විමසලා බලන්න අවශ්‍ය වෙනවා විපස්සනාවකදී. නුවණ දියුණු කරගන්න මාර්ගයේදී. ඉතින් ඒකේ නැහැ අර වගේ මේ සෝයක් මුලදී දැනෙන්නේ නැහැ. මොකද එතෙන්දී නිකන් කර්කශ ගතියක් තියෙන්නේ. ඩ්‍රයි ගතියක් තියෙන්නේ එතෙන්දී. මොකද මතුවෙන එක දිහා අපි බොහොම යහුසුලව බලන්න ඕනේ මේගොල්ලන්ට මොකද වෙන්නේ කියලා. අන්න ඒකෙදී එතෙන්දිත් ඇත්තටම පස්සේ හොඳට හිතේ ඒකාග්‍රතාවය හැදිලා මේකේ ප්‍රඥාව වැඩිලා එනකොට එතෙන්දිත් බොහොම ප්‍රබල සමාධිය හැදෙනවා. හැබැයි මුල් කාලේදී හරිම ඩ්‍රයි ගතියක් තමයි තියෙන්නේ. මුලදී කිසි රසයක් නැහැ. මුලදී එච්චර දෙයක් දැනෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා වැඩිපුර දැන් සක්මන් භාවනාවේ යෙදෙන්න. සක්මන් භාවනාව තාම වැඩිලා මදි. ඒකේ තව විස්තර එන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ මෙතනක් තියෙන ඒකාකාරී බවක්. එතෙන්දී අර මේ සාමාන්‍ය අපි තෝරාගත්ත සක්මනේ මෙහාටයි මෙහාටයි සක්මන් කරනවා. හැබැයි මේ යටිපතුල් වල මොනවාද විශේෂයෙන් දැනෙන්නේ කියලා බොහොම සියුම්ව දැනගන්නා සුළුව ඒ සක්මනේ යෙදෙන්න. එතකොට හිතාගන්න බැරි තරම් තොරතුරු රාශියක් අපිට එන්න පටන් ගන්නවා. අන්න ඒ කියන්නේ අන්න හිතේ දැන් ප්‍රඥා පැත්තක් අවදි වෙන්න පටන් ගන්නවා. සම්පජඤ්ඤය පැත්තක් දියුණු වෙවි. මේ සියුම් අරමුණක් දිහා විස්තර සහිතව බලන්න පුළුවන් ගතිය අපේ හිතේ ඇති වෙනවා. ඒක අපි පොඩ්ඩක් උනන්දුවෙන් කරලා ඇති කරගන්න ඕනේ. නැත්නම් ඒක ඉබේ හැදෙන්නේ නැහැ. සක්මන් භාවනාවේදී ස්වාමීන් වහන්සේ මේ තයිල් පොලවක් හරියන්නේ නැහැ නේද? නෑ එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒකට නම් ගැටලුවක් නැහැ. ඔව්. ටයිල් පොලයක් වුණාට කමක් නැහැ. ඒකෙදිත් ඒ කියන්නේ අපිට දැනෙනවානේ සිසිල් ගති දැනෙනවා, තද ගති දැනෙනවා, සියුම් ගති දැනෙනවා, සිනිඳු ගති දැනෙනවා. පාදේ ඒ කියන්නේ එකම දේ වුණත්, එකම ලක්ෂණය වුණත් අපි තුමු සිසිල් ගතිය කියලා. ඒක වුණත් පාදයේ විවිධ තැන්වලට දැනෙනවානේ. ඒතර ඒ එක තැනක දැනෙන දැනීමට අවධානය යොමු කරන්න පුළුවන්. හොඳයි. ඒ නිසා ටිකක් සක්මන් භාවනාව වැඩිපුර යෙදෙන්න පරයන්කේදී අර සමාධි පැත්තට බර වෙලා කියලා තමයි දැනට තියෙන්නේ. ඔව් එතනින් එහාට මොකද කරන්න ඕනේ කියන එක ඒක තමයි. දැන් ඔතෙන්දී ඒ කියන්නේ සතිය ඉස්සරහට අරගෙන හිතේ සම්පජඤ්ඤය පැත්ත වැඩලා ගන්න ඕනේ තමයි ඉස්සරහට යන්න නම්. හොඳයි. හොඳයි. ඊළඟ අවස්ථාව පද්ම අන්මියුට් කරලා ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න. ස්වාමීන් වහන්සේ
ඔකේ යන්න. එහෙනම් මම මේ භාවනාව කරන්නේ ආනාපාන සතිය මේ පරියන්කේ විතරයි. මට ස්වාමීනාංශ හැමදේම ස්ට්‍රෙස් කරනවානේ වොකින් මෙඩිටේෂන් කරන්න ඕනි කියලා. මට ඒක නොකර පරියන්කේ විතරක් කරලා මදිද? මොකද ඒ කියන්නේ අකමැතිද සක්මන් කරන්න? නෑ අකමැතිකමක් නෙමෙයි ස්වාමීනාංශ දැන් අපි ඉන්න තැනේ හැටියට අවස්ථාව නෑ. මම කරලා හරියට තියෙනවා ධම්මජීව හාමුදුරන්ගේ රිට්‍රීට් වලදී හරියට කරනවා පරියන්ක මේ වොකින් මෙඩිටේෂන් රිට්‍රීට් සිටුේෂන් එකේ. අර ගෙදර ඉන්න සිටුේෂන් එකේ කරන්න ටිකක් අපහසුයි. නිකන් වොක් එකකට යන්න පුළුවන් පාරේ ගිහිල්ලා වොකින් මෙඩිටේෂන් කරනකොට නිකන් මිනිස්සු බලයි මොකද්ද මේ කියලා. ඔව් නෑ එහෙම බෑ. ඒ කියන්නේ එහෙම නිකන් ඔඩ් කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ වැඩි. ඒ වෙනුවට නිකන් ගෙදර පුළුවන් නම් පොඩ්ඩක් නිකන් සාලේ හරි පුටු ටික පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට කරලා පොඩි තීරුවක් සකස් කරගන්න පුළුවන් නම් මොකද ඒ කියන්නේ දැන් අපි දැන් ගා කාලයකට කලින් අවුරුදු ගානකට කලින් සක්මන් කරා කියන එක දැන් ඒ කියන්නේ අපි මෙතෙන්දී ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම අතහැරලා දාලා පරයන්කේ විතරක් කරන්න ගත්තාම සමබරතාවය හැදෙන්නේ නැහැ. දැන් ඊට පස්සේ අපි ආයි මේ කාලෙදී ඔන්න මේ සමාධි පැත්තට බර වෙනවා. මෙතෙන්දී අපි බැලන්ස් කරන්න වෙනවානේ. ඉතින් මේක බැලන්ස් එක නැති වුණ ගමන් අපි ටක් ගාලා වාඩින ගමන් හිත එකඟ වෙනවා, ඒකාග්‍ර වෙනවා. ඊට පස්සේ හිත සමාධිමත් වෙනවා, සමාධිය තුල නිමග්න වෙනවා. එහෙමයි ස්වාමීනි. මේ එහෙම මම ටික දවසක් කරන්නත් බැලුවා ගෙදර. ඔව්. ඉතින් ඒකේ හරි පොඩි ස්ට්‍රෙච් එකක් තියෙන. එච්චර දිගට ගන්න බෑ. කොච්චර විතර වගේ තමයි ගන්න පුළුවන්. ස්ටෙප්ස් 12ක් පුළුවන්ද? 12ක් විතර පුළුවන්. කමන්නේ ඒති. ඒ කියන්නේ එතනට ඒ 12 ගියා ආපස්සට හැරුණා ආපත්තට ආයෙත් ආවා. ඒතකොට ඒ කියන්නේ කෙටි තමයි. ඒනවා කාපට් පොළොවයි ටයිල් පොළොවයි දොරවලුයි හරියට මේ කිලිහර වෙන දේවල් තියෙනවා. ඒක අතරින් 12ක් ගන්න පුළුවන්. ඒකට පුරුදුනහම හරියයි. හරියයි. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ කියන්නේ අපි පොඩ්ඩක් ඉතින් මේ තියෙන දේ කොහොම හරි පාවිච්චිට ගන්නයි තියෙන්නේ. මොකද එතෙන්දී ඒ ලැබෙන මේ අත්දැකීම් ටික බොහොම වටිනවා. දැන් ඔතෙන්දී අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ අර පරයන්කේ වගේ බොහොම සුවදායි පරිසරයක් අවශ්‍ය නැහැ. මෙතෙන්දී මොන අරමුණුණත් කමක් නැහැ. ටයිල් පොළවේදී ඒ විදිහට දැනෙනවා, කාපට් එකේදී ඒ විදිහට දැනෙනවා, දොර ගාවට ගියාම එතෙන්දී හැරෙන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම එකක්ම අපිට සිහිය පිහිටුව ගන්න, ඒ අරමුණේදී හිත ක්‍රියා කරන හැටි දැක ගන්න ඉතින් ලොකු අපසරියක් තියෙනවා ඇත්තටම. ඒ කියන්නේ තනි අරමුණක් සුවදායි බවක් මෙතෙන්දී බලාපොරොත්තු වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. හරි ස්වාමීන් වහන්සේ. දැන් මගේ පරියන්කේදී මගේ හිත හොඳට මේවා වෙලා හොඳටම නොදැනෙන තත්ත්වයට ගිහිල්ලා ඇඟට තමයි යන්නේ. ඇඟේ තියෙන sensations ඔළුව නිකන් හෙල්මට් එකක් දාලා වගේ පේනවා දැනෙනවා වෙලාවට. ඇඟ දිගට දුවන ඒවා දැනෙනවා. අර ටිකක් හෙල්මට් එක දිහා ටිකක් වෙලා බලාගෙන ඉන්නකොට ඒක කැඩිලා බිඳිලා යනවා. හරි. ඉතින් ඒ විදිහට එනවා. නමුත් මම වැත්තටම අර ස්වාමීන් වහන්සේ විස්තර කරන විදිහට මම අර ආලෝකය දැකලා සමාධියට යන්නේ නැහැ. චුට්ටක් එනවා හැබැයි මම ඒ ඔස්සේ යන්නේ නැහැ. හරි. ඉතින් මම හිතන්නේ මම කලිනුත් ඇහුවා ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් මේ යන විදිහ හරිනේ. ඔව් වැරද්දක් නැහැ. ඒ කියන්නේ දැන් අර අපි සමාධිය හැදෙන බව ඇත්ත. හැබැයි ගැඹුරට ඒකේ බැහැගෙන ඉන්නවා වෙනුවට අපි ඊට මෙහාදී මතුවෙන අරමුණු නිරීක්ෂණය කරන්න උත්සාහන්ත වෙලා තියෙනවා. ඒක වැරද්දක් නැහැ. තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. දැන් ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් මම අහගෙන හිටිය දවසක් අහනවා කෙනෙක් කියනවා පැය 3ක් භාවනා කරනවා කියලා එක දිගට. ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා පැය 3 දිග වැඩි කියලා. ඔව්. එතකොට සමාධියට යන්න ඉඩ තියෙනවා කියලා. එතකොට අපි දැන් භාවනා කරනකොට අපි සමාධියට යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉතින් අපි විපස්සනා කරන්න ඕනේ නිසා ස්වාමීන් වහන්සේගේ අදහස හැටියට කොච්චර වෙලාවක් භාවනා කරොත් ඇද්ද? නෑ ඒ කියන්නේ ඒක තමන්ම ඒ කියන්නේ හුඟක් වෙලාවට දැන් භාවනා කරගෙන යනකොට යම් ලකුණු පහළ වෙනවා ඒ සෙෂන් එක ඉවර වුණා කියලා කියන්න. ඒක තමන්ම හඳුන ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දැන් ඔහේ දිගට තත්මිටි කාගෙන ඉඳලා දිග වෙලාවක් ඉන්නවා වෙනුවට අපි නිකන් වාඩි වුණා. ඊට මුලදී ගානට ලස්සනට ඒක සකස් වෙගෙන යනවා. සමාධිය ටිකක් වර්ධනය වෙගෙන යනවා. ඊට පස්සේ සමාධිය අපි හොඳට ඒකාග්‍රතාවය
දැනෙන දේවල් හොඳට යොමු කරනවා. ඒ හරහා ඔන්න තව ටිකක් වර්ධනය වෙගෙන යනවා. අන්න ඒ වගේ අපිට තේරෙනවා මේකේ නැග්මක් තියෙනවා. යම් කිසි ප්‍රමාණයක්, ඒ කියන්නේ දැන මේකේ යම් වර්ධනයක් වෙන බව තේරෙනවා. ඊට පස්සේ යම් කිසි තැනකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ඒක අවසන් වෙන බවක් Tamanට තේරෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඉතින් ආයෙත් මේ දත් මිටි කාගෙන තව පැයක් හිටියා කියන එකේදී එච්චරම ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. ඊට පස්සේ ඒ සෙෂන් එක ඉවරයි කියලා තේරුම් ගන්නයි තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය සයිකල් එක පැයක් පහු වෙනකොට යන්තම් ඒක දැනෙනවා. එහෙමනම් ඇති. ඉස්සෙල්ලා මට ඉවර වෙනවා. ඔව් ඒක කමක් නැහැ. ඒ ඇති. කමක් නැහැ. අනිත් ස්වාමීනාගේ දැන් මගේ සිටුේෂන් ස්වාමීනාන් දන්නේ නැත්නම් කොච්චර වෙලාවක් වෝකින් මෙඩිටේෂන් කරන්න ඕනද? පරියන්කයට කලින්. වෝකින් එකෙත් ඉතින් බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අර හිත ඒකාග්‍ර වෙලා සතිය ටිකක් හොඳට තීව්‍ර වෙලා ඒක හැදීගෙන එනකොට සමාලාවට අර මේ වෝකින් එක බර වැඩි කියලා තේරෙන්න ගන්නවා. වෝකින් එක නිකන් ගොරෝසු වැඩි දැන් හිතේ තත්ත්වයට කියලා තේරෙන්න ගන්නවා. ඒතකොට නවත්තන්නයි තියෙන්නේ. හරි. හොඳයි ස්වාමීනාන්. හොඳයි. සමාධිය වැඩිගෙන එනකොට ගිහිල්ලා චුට්ටක් අන්න හරි. ඒ වෙලාවේ ගිහින් ඉන්න ගන්නවා. ඔව්. හරි. බොහොම ස්තුතියි ස්වාමීනාන්. ඔයාලට පිළිසෙත් දෙනවා. අපිට මේ ඔපචුනිටි එක දෙනකොට අතුන්ද දාන්න. හරි ෂෝක්. හොඳයි. බොහොම ස්තුතියි. හොඳයි. UK වලින් ඉඳලා කතා කරන්න ගන්න. හොඳයි. තෙරුවන් සරණයි. ඊළඟට මංගලිකා පෙරේරා මහත්මියට අන්මියුට් කරලා කතා කරන්න. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. මම ඇහෙනවද? මම ඇත්තටම තව පරයන්කයක් කුයි සක්මනුකුයි කරලා හෙට ලියන්න හිතාගෙන හිටියේ. මට හිතුණා මේක අහනවා කියලා දැන් මගේ දැන් වාන එකමාරක් විතර ඉඳලා අර හුස්ම රැල්ල නොදැනෙන තත්ත්වයට යනම් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. එතන වෙයි කාලක් විනාඩි 20ක් විතර යනකොට මම හිතන්නේ මම මේ තත්ත්වයට යනවා. ඊට පස්සේ මට තාම හරියට මොකද්ද කියලා දැන් අද මම කරපු දේ මගේ එන සිතුවිලි දිහා බලන් හිටියා. අර මුකුත් නැති හින්දා මට හිතෙනවා හිතට වෙන සිතුවිලි එක වැඩි කියලා. අද මම හිතන්නේ මම ටිකක් ඒ සිතුවිලිත් එක්ක හැප්පුණා වගේ වුණා. මොකද්ද මම කරන්නේ සල්ලි? නෑ හැබැයි මේ වෙලා තියෙන එක හොඳයි. ඒ කියන්නේ දැන් අපි අර වගේ පරයන්කයක ඔහේ මේ සමාධියක හිර වෙලා ඉන්නව වෙනුවට පොඩ්ඩක් සමාධිය ලිහිල් කළා ඒක පොඩ්ඩක් දුර්වල කළා සිතට සිතුවිලි එන්න දීලා ඒ එන සිතුවිලි දිහා දකිමින් ඒවා එන යන හැටි තේරුම් ගනිමින් ඒවට අහු වෙන්නේ නැතුව ඒවැය එන යන ස්වභාවය දකිමින් ඉන්න පුළුවන් නම් අපි ලස්සනට එතනදී ඒක හැන්ඩල් කරලා තියෙනවා. ඒක මගේ නික භාවනාව අඩුවීමක් නෙවෙයි නේද? නෑ ඒ කියන්නේ නෑ ඒ කියන්නේ දැන් දැන් සමත පැත්තෙන් අපි හිතුවොත් එතෙන්දී කෙනෙක් චෝදනා කරනවා මේ දැන් හිටියනේ බොහොම ලස්සන සමාධියක ඒක නැති අහිමුණානේ කියලා. නමුත් ඔතෙන්දී බලාපොරොත්තු වෙන්න තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ අපි අවශ්‍ය වෙලාවට සමතයක් කරාට කමක් නැහැ. හිතේ හුඟක් හිත නොසන්සුන්නා. නමුත් හිත සංසුන් වෙලා ඒකාග්‍ර වෙලා තියෙනකොට එතකොට ඒක තුලම ඔහේ පැය ගණන් හිටියා කියලා එකෙන් ප්‍රයෝජනයක් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට අපි ඒ ස්වභාවය දැන් අපි සතුයි නම් අපිට දැන් හොඳටම විශ්වාසයි නම් මම අර කල්ුණුත් කෙනෙකුට කිව්වා වගේ ඊළඟ පරයන්කෙදී වාඩි වෙනවා පැය කාලක් ඇතුළත හිත හොඳට ඒකාග්‍ර වෙනවා. අවශ්‍ය නම් ඒ ඒකාග්‍රතාවය තුල මට විනාඩි 45ක් පැයක් ඉන්න පුළුවන්. ඒ විශ්වාසය දැන් ඇතිලා තියෙනවා. එහෙමනම් දැන් වැඩේ පටන් ගන්නයි තියෙන්නේ. ඒ සමාධියේ ඉන්නව වෙනුවට පොඩ්ඩක් ඒ සමාධිය ලිහිල් කළා හිතට සිතුවිලි එන්න දෙනවා. එන්න දෙදී ඒවා කොහොමද හැසිරෙන්නේ කියලා බලන එකේ වැරද්දක් නැහැ. ඒක ඉස්සරහා බැලුවොත් නිකන් පොඩි ආලෝක නිකන් දම්පාට වගේ මම ඒව දිහා නම් බැලුවේ නෑ සමහරවිට මම කරපුදී මට දැන් හිත විශ්ලේෂණය එන්න සිතුවිලි දිහා තමයි මම බැලුවේ. ඒකෝට නිකන් මට ටිකක් යුද්ධයක් වගේ වුණා. ඒකේ මම බැලුවේ. කමක් නෑ මේ යුද්ධය හරහා යන්න වෙනවා අපිට. මොකද ඒ කියන්නේ අපි නිවැරදි විපස්සනාවකට යනකොට ඒ කියන්නේ අපි ඔය මේ දැන් සමාධියෙන් කරන්නේ ඒ තියෙන දේවල් ඔක්කොම නිකන් මැඩපව මේ මොකක්ද ඒ කියන්නේ මේ යට ගහ ගැනීමක් තමයි කරන්නේ. නැතු ඒවා දැකලා අයින් කිරීමක් නෙමෙයි යටපත් කිරීමක් කරන්නේ. නමුත් අපි සමාධිය ලිහිල් කළා ඒ මතුවෙන එක හොඳට හඳුනා ගැනීමෙන් ඒවට අහු වෙන්නේ නැතුව ඒවට පෝර දාන්න නැතුව ඒවා හඳුනාගෙන නැවත නැවත ඒවා ඇතිවීම නැතිවීම ස්වභාවය පවා දැක ගැනීමෙන් යනවා නම් එතෙන්දී අපිට අර චිත්තානුපස්සනාව මට්ටමක් ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම එහෙම කරගෙන යන්න බොහොම තෙරුවන් සරණයි. අන්මියුට් කරලා ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න.
තෙරුවන් සරණයි ස්වාමින් වහන්සේ. ඔකේ යන්න. ඇහෙනව නේද? ඔකේ යන්න. මගේ භාවනාවේ විස්තර කියන්න අවසරයි. මම ගොඩක් වෙලාවට සක්මන් භාවනාව මම විනාඩි 10ක් විතර කරනකොට මට පරියංක භාවනාවට යන්න හිතෙනවා. ඊට පස්සේ පරියංක භාවනාවත් විනාඩි ඉස්සර මම පැයක් විතරම කරා. නමුත් දැන් පැය භාගයක් විතර කරනකොට මට හිතෙනවා ඇති කියලා. ඊට පස්සේ එතනින් නැගිටලා ආවත් ලොකුවට මට ලොකු වෙනසක් දැනෙන්නේ නැහැ. නමුත් දවස පුරාම මගේ කය තුල තියෙන සියුම් වේදනාවන් තමයි මම අත්විඳින්නේ. ඉතින් ඒ වේදනාවන් සමහර වෙලාවට ඉතාම සියුම් වේදනාවන්. ඉතින් ඒවා මගේ මොනවා හරි අරමුණක් එනකොට ඒ අරමුණ සමග ඇතිවන ස්පර්ශයෙන් ඒ වේදනාවන් හටගන්න විදිහ දිහා මම බලනවා. සමහරක් ඒවා නොදැනෙන තරමටම සියුම්. නමුත් අර මගේ අවධානය යොමු වෙලා තියෙන්නේ ඒ සියුම් වේදනාවන්. ඒ වේදනාවන් සමහරක් ඒවා ඇත්තටම pleasant sensations කියලා කියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මොකද ඒ වගේ තියෙන්නේ කොයිතරම් සියුම් වුණත් ඒ වගේ තියෙන්නේ යම් තරමක පීඩනයක් වගේ දෙයක් තමයි මට තේරෙන්නේ. ඒකත් එකෙන් දිහා මම ඒක ඇති වෙන දිහා බලාගෙන ඉඳලා ඊට පස්සේ ඒ අරමුණ නැති වුණා වුණත් ඒ සියුම් වේදනාවන් තියෙන බව දැනගන්නවා. අරමුණ ගෙවිලා ගියා වුණත් වේදනාවට ගෙවෙන්න යම් කිසි තරමක කාලයක් ගත වෙන බවක් මම දැනගෙන ඒ වේදනාව නැති වෙලා යනකොට ඊට පස්සේ තවත් අරමුණක් ගැටීමෙන් තවත් සියුම් වේදනාවන් මගේ ශරීරය තුළ ඇති වෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට ඇති වෙන්නේ උදරයේ ප්‍රදේශයේ. ඉතින් ඒක තමයි මගේ දැනට භාවනාව. උපහන්සේගේ මම ඉල්ලා සිටිනවා මේක පොඩ්ඩක් ස්පේස් කරගන්න මට උදව් කරන්න. හොඳයි. හැබැයි යන විදිය හොඳයි. මොකද දැන් අපිට වේදනානුපස්සනාවෙන් ඇත්තටම හොඳට ඔය පටිච්චසමුප්පාද පැත්ත මතු කරගන්න පුළුවන්. ඒක ඉතින් අර අපි සියුම්ම දැක්කොත් නැත්නම් සියුම්ම මේ වේදනාව හට ගන්නා පැත්තට අපේ අවධානය නැත්නම් වේදනාව පටන් ගන්නා තැනට ඒ ස්වභාවයට පුළුවන් තරම් අපි අවධානය සියුම්ව යොමු කරොත් එතෙන්දී අර යම්කිසි ගැටීමක් කරහා දෙකක් වල නිකන් ඇතිලීමක් වගේ දෙයක් කම්පනයක් කරහා ස්පර්ශයක් කරහා මේ වේදනාව පැන නගින ආකාරය සමහරට දැනගන්න පුළුවන්. එතකොට අර පස්සපච්චා වේදනා කියන ඒ ලින්ක් එක අපිට ටිකක් තේරුම් ගන්න පහසු වෙනවා. මොකද අන්නේ වගේ අපිට පුළුවන් නම් මේ වේදනාවේ හට ගැනීමක් තියෙනවා මේකට හේතුවකුත් තියෙනවා කියලා ඒ හේතුවත් අල්ලගන්න වඩාම හොඳයි. එතකොට අපිට තේරෙනවා මේකේ මේ මම ඇති කරන දෙයක් නෙමෙයි මේගොල්ලෝ මේ හේතු ටික සකස් වුණා නම් මේ ඵලය හට ගන්නවා. මෙතන තනිකරම හේතුඵල ධමයක් තියෙන්නේ කියලා අර තව ටිකක් අපේ විපස්සනා නුවණ වර්ධනය වෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට මේවා කිසිම පාලනයක් අපිට නැති බව මේවා හුදු හේතුඵල ධමයක් මෙතන ක්‍රියාත්මක වෙන හැටි අනාත්ම දර්ශනයක් අපේ හිතේ පොඩ වර්ධනය වෙන්න ගන්නවා. ඒ නිසා කරන විදිහ නම් හොඳයි. තෙරුවන් සරණයි. හොඳයි. වෙනත් සිද්ධ වෙලා නැහැ ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි. එහෙමනම් කාල වේලාවක් දැන් ඉක්ම ගියා. කවුරු හැබැයි එක්කෙනෙක් මේ අන්මියුට් කරලා තියෙනවා. රසිකට ප්‍රශ්නයක් තියනවාද? මයික් එක අන්මියුට් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඉදිරිපත් කරන්න. හරි. ප්‍රශ්නයක් නෑ මං හිතන්නේ. වෙන කෙනෙක් අත ඉස්සුවා මේ නමන්ත. අවසරයි සොයනස් මම ප්‍රශ්නයක් හිතින් ඉදිරිපත් කරන්න. හරි. මේ දැන් සක්මන් භාවනාව කරනකොට සමහර වෙලාවට මේ හිත සමාධිමත් වෙන බවක් දැකලා තියෙනවා. පහසුවෙන් යටිපය වෙත සිහිය පිහිටනවා. ඒ වෙලාවට ස්වාමීන් වහන්සේ අර සමාධිය ස්වාමීන් වහන්සේ කියන්නේ මේ පොඩක් අඩු කරලා විපස්සනාට ආයි නෑ මම ඒක සක්මනේදී කිව්වේ නෑ. සක්මනේදී කොහොමත් එච්චර ලොකු සමාධියක් ඇතම් මුගක් දෙනකොට හැදෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා සක්මනේදී යන විදිය හොඳයි. ඒ කියන්නේ සක්මනේදී අපේ ඒ කියන්නේ අර ටිකක් බාධක සහිත පරිසරයක අපි ඒක කරනකොට ඒකදී ඒ හැදෙන සමාධිය අපි ඒ තරම්ම මේ දුර්වල කරන්න අවශ්‍ය නැහැ.
සක්මනේදීත් ඒ ලක්ෂණ ටික මතුවෙන්න පුළුවන්. හිතේ හොඳට ඒකාග්‍ර වෙනවා, විවිධ අරමුණු දැනෙන්න ගන්නවා. ඒ අරමුණ වෙන් වශයෙන් දැනගන්න උත්සාහන්ත වීමයි කරන්න තියෙන්නේ. එතෙන්දී අපි වමනාවෙන් සමාධිය දුර්වල කරනවා කියන දෙයක් ඇත්තටම සක්මනේදී අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඒක පස්සේ කරන්න පුළුවන් ඇත්තටම. පස්සේ ඉතින් ඒකත් කරන්න බැරි නැහැ. හොඳට ගැඹුරු විපස්සනාවකට වගේ යවෙනකොට හිතට නිකන් ඔහේ යන්න ඉඩ දීලා කිසිම සමාධියක් ඇසුරු නොකර හිතට කැමති විදිහට දුවන්න දීලා ඒ යන ආකාරය දකිමින් ගන්න පුළුවන්. නමුත් ඉතින් මුල් මට්ටමේදී ඒ විදිහට අපි වමනාවෙන් එතෙන්දී දුර්වල කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. සක්මනේදී හැබැයි මම මේ කියන්නේ. එහෙමයි සමනස් දැන් ඒකට අනිත් ප්‍රතිවිරුද්ධ බව විදිහට මම අත්දකින්න සක්මනේදී කියන්නේ දැන් අරමුණු කීපයක් ඒක සක්මන ආරම්භයේදී විශේෂයෙන්ම මේ අරමුණු කීපයක් ඉස්සරහට එනවා. ඒ කියන්නේ යටිපතුල වෙත සිහිය, ශබ්ද, සිතවිලි ධාරාව, කයේ දෝලනය වගේ. එතකොට සවයින්ස සිලෙක්ෂන් එකක් කරන්න ඕනද මේවෙන් මම මේ අරමුණට ඉස්සරට ફોකස් එක කියන්නේ අවධානය වැඩි කරනවා කියලා. ඔව් කමන්නේ කය ඇතුලේ අරමුණු වලට මූලිකත්වය දෙන්න. පිටත ශබ්ද ආහාරමේ වලට නැතුව ඒවා තීද්දෙන් හැබැයි ප්‍රමුඛත්වය දෙන එක ලේසි. කය ඇතුලේ දේවල් නිකන් ප්‍රැක්ටිකලි ගත්තාම ඇතුලේ අරමුණුත් එක්ක ඒවා කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ, ඒවායේ මේ හැසිරීම කොහොමද කියලා නිරීක්ෂණය කරන එක ටිකක් පහසු වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක ඉතින් ඔයාට අහු වෙන විදිහ තමයි. ඇතම් කෙනෙකුට බොහොම බාහිර ශබ්ද වුණත් විශේෂයෙන් ශබ්ද කියන පැත්ත ගත්තොත් ශබ්දවල ඇත්තටම ඇතිවීම නැතිවීම ස්වභාවය බොහොම ප්‍රකටයි. ඒ නිසා ශබ්දයකට වගේ දෙයක් නම් අපි අවධානය යොමු කරන් ඉන්නේ ඒකෙන් ප්‍රයෝජනය ගන්න පුළුවන්. ශබ්ද හැරුණකොට අනිත් දේවල් වලදී හුඟක් වෙලාවට කය අභ්‍යන්තරයේ දැනෙන දේවල් වලට අවධානය යොමු කරගෙන යන එක ප්‍රායෝගිකව පහසුයි. එහෙනම් මට වැඩිම බලපෑම් සිතුවිලි ධාරාවක් වගේ. හරි. මේ වැඩි. ඒතනදී කය තමයි තෝරන්න ඕන. අන්න එහෙම නෑ. ඔයාලට පුළුවන් නම් සිතුවිලි අඳුන ගන්න වැරද්දක් නෑ. ඒ කියන්නේ අපි හැමදාම එකම තැන ඉන්න ඕනේ නැහැ. කාලයක් තිස්සේ භවනා කරගෙන යනකොට හිත ක්‍රමානුකූලව කායනුපසනාව පහු කරලා ඔන්න වේදනානුපසනාව මට්ටමකට එනවා. ඒක පහු කරලා ඔන්න චිත්තානුපසනාව මට්ටමකට එනවා. ඉතින් අපි ආයිත් කායනුපසනාවටම දාන්න අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඒ නිසා විශ්වාසය තියෙනවා නම් මේ එන සිතුවිලි දිහා දැන් බලන්න පුළුවන්කම තියෙනවා නම් ඒවට අහු වෙන්නේ නැත්නම් ඒවා වෙන් වශයෙන් දැක ගන්න පුළුවන් නම් ඒ පැත්ත කෙරුවට වැරද්දක් නැහැ. ඒ කියන්නේ සොයනස්ටි යම් අත්හදා බැලීමක් කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම. ඔව්. ඒ කියන්නේ අපි ඒ රිස්ක් එක ගන්න වෙනවනේ. කියන්නේ අපිමයි දන්නේ දැන් ඒ වමනා පමණට හිතේ ඒකාග්‍රතාවය ඒ වගේම ඒ සිතුවිලි වලට අහු වෙන්නේ නැතුව මේ පියවරක් පස්සට අරන් ඒක දිහා බලන්න පුළුවන් හැකියාව දැන් දියුණු වෙලා තියෙනවද කියලා අපිම ඉතින් පරීක්ෂා කරලා බලන්න ඕනේ. ඉන්සක් කරලා බලන්න. ඔව්. හොඳයි. මේ බොම්බින් සයිනසස් තියවස්තරයි. හොඳයි. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. හොඳයි. එහෙමනම් ඉතින් අපි පැයකුත් විනාඩි 10ක වගේ කාලයක් අද සාකච්ඡාවේ නිරත වෙලා තියෙනවා. නැවතත් අපි සවස් 4:30ට ධර්මදේශනා වාරයත් සමග මුණ ගැහෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.